गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आतु न इन्द्रक्षुमन्तम् चित्रं ग्राहं सङ्गृहाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा तुविपूर्णिं तुविदेष्णुं तुविमघं तुविमात्रमवोभिः न हित्वा शूरदेवान् मर्तासो दित्सन्तम् देवं नगां वारयन्ते एतोर्मिन्द्रं स्तव मेषानं वस्वस्वराजम् नराधसामर्दिषन्नः प्रश्नो उपधासि तत्र वत्साम गीयमानम् अभिराधसा जुगुरतो आनो भरदक्षिणेनाभि सौम्येन प्रमृषा इन्द्रमानो वसो निर्भात् उपक्रमस्वा भरदृशता दृष्णो जनानाम् अदासुस्तरस्य वेगः इन्द्रय उनुते हस्तिवाजो विप्रेभिः सनिह्वः अस्माभिर्सुतं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्रा वशैश्च जज्ञोचरन्ते गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् दिशु सीत गणपते गणेषु त्वामाहुर्वे प्रथमं कवीना न ऋते क्रियते किञ्चनारे महामर्गं मघवञ्चित्रमच्च अभिज्ञानो मघवन्नाथमानां सखे बोधिवसुपते सखीनां रणं कृतिरणकृत्सत्य सुष्मा भक्ते चिदा भजराये अस्मान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते
नास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्मावृत्य प्रजातन्तुं व्यवत्सेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भोग्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि न सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एकेशास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं क्रिया ध्येयं क्रिया ध्येयं क्रिया ध्येयं संविदा ध्येयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सुमनुषिणः युक्ताः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यथा ते प्रवर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः यथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सुमनुषिणः युक्ताः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेन् तद्वक्तारमावेन् आवेन्मा आवेन् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री
नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविभागिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। 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 ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ಜ್ಯೋತಿ 9 ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತಾರೆ, ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ.
ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲು ಥರ. ಅನೇಕರು ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಜಪ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ. 10,000 ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು 20,000 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಶಾರದಾದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು ಗೀಸು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಭಕ್ತರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆಗ ಶಾರದಾದೇವಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಪಮಾಲೆ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ 1,00,000 ದಾಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ದಯಾರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಾರೂಪೇಣ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿವ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಟಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲೇನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಗುರು ಕೃಪಾಂಜನ ಪಾಯೋ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ. ಗುರು ಇಲ್ಲದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಜೀವನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೇ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ನಿಜವಾದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ನಿಜವಾದ ಸದ್ಗುರು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಆ ಗೌರವವನ್ನು, ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡ್ರೈ ಇದು ಏನೋ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲವ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವೇ ತಾಯಿ. ಆಯಿತಾ? ತಾಯಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು, ಮೊದಲನೇ ಗುರು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳವಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಶರೀರಂ ಸ್ವರೂಪಂ ತಥಾ ವಾಕರತ್ರಂ ಯಶಶ್ಚಾರುಚಿತಂ ಧನಂ ಮೇರುತುಲ್ಯಂ ಯಶಶ್ಚಾರುಚಿತಂ ಧನಂ ಮೇರುತುಲ್ಯಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪಾತ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪಾತ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ತತ ಕಿಂ ತತ ಕಿಂ ತತ ಕಿಂ ತತ ಕಿಂ
तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं शरीरं तथा शरीरश्चारुनेत्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं तथा किं 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 षडङ्गादिवेद मुखे शास्त्रविद्या षडङ्गादिवेद्यो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्यं सुपाद्यं करोति कवित्वादि गद्यं सुपाद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं तथा किं 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 विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्या सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्या गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं तथा किं 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 न भोगेन मुखेनैव वित्तेषु चित्तं न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं तथा किं 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 आरण्येन वा स्वस्य गेहेन नागे आरण्येन वा स्वस्य गेहेन नागे न देहे मनोवर्तते मे वनान्ते न देहे वर्तते मे वनान्ते गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाते मनस्तेन लग्नं तथा किं 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 तथा
ಕತ ಕಿಂ ಕತ ಕಿಂ ಕತ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ. ಇದ್ರೇನು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನ ಭೋಗಿ ನ ಯೋಗಿ ನವ ವಾಜಿರಾಜವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ದೂರ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಃ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಷಡಂಗಾದಿ ವೇದೋ ಮುಖೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕವಿತ್ವಾದಿ ಗದ್ಯಂ ಸುಪದ್ಯಂ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೇ. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ಆನಂದ ಲಹರಿ, ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ದಿವಸ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಅಬ್ಬ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಾಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಅದು. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಎಂಥ ಪದ ಅದು. ಹಾಗೆ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆ ಸ್ತುತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7 8 ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲು ರಿಟೈಲು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡ್ಡಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ ಇದು. ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ 214. ಗುರುವೇ ತಾಯಿ, ಗುರುವೇ ತಂದೆ, ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ. ತಾಯಿ ಗುರುವೇ ತಂದೆ, ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ. ಗುರುವೇ ತಂದೆ, ಗುರುವೇ ದೈವದಾತಾರ. ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು, ದಯಾ ಸಿಂಧು, ಗುರುವೇ ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು, ಬಂಧು ದಯಾ ಸಿಂಧು, ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ. ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ, ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ
ಸಾಕಾರ, ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕಾರ, ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ವರ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಪಾರತರ ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ಪಾರತರ ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ, ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಆಧಾರ, ತಮವ ಕಳೆದು ಬೆಳಕ ತಂದ ದೀನ ಬಂಧು ಗುರುವರ, ದೀನ ಬಂಧು ಗುರುವರ, ತಮವ ಕಳೆದು ಬೆಳಕ ತಂದ ದೀನ ಬಂಧು ಗುರುವರ, ದೀನ ಬಂಧು ಗುರುವರ, ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಸರಿದ ಧೀರ, ಸರಿದ ಧೀರ, ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಸರಿದ ಧೀರ, ನಿನಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ, 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಕೆಲವರು ಅದು ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳಕ. ಗುರುವೇ
ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಪಡಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಗುರುವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಭಕ್ತಿಯ ಜನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಜಳಕ 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 ಭಕ್ತಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಜಳಕ ಭಕ್ತಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಜಳಕ 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 ನಾನದರಿಂದಲೇ ಗುರುವೆ ಉಳಕ 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 ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ತೊಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಭಕ್ತಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಜಳಕ 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 ಭಕ್ತಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಜಳಕ 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 ನಾನದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಒಳೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗ ಗುರುವೇ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೊಡರಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ. ರಾಮನಾಥ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಲಿ. ಇದು ರಾಮನಾಥ್ಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೋಗಲಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ವೇಸ್ಟು? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೊಂಡಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, ಪರ್ಸಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅರಿದುಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಕನಕದಾಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾತ, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು, ಅಜ್ಜಂದರು ಇಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಬೈಯೋರು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಯಾಕಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು? ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಟು ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಕೋಪ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈರ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಎಲ್ಲವೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೂನ್ಯವಾದ, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಂಥ ಪದ ನೋಡಿ. ವಿ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗುರಿ ನೋಡಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ತುಕಾರಾಮ್, ಇವನು ವೆಂಕೊಬ್ಬ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವೇ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮ. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಈ ವಿಚಾರಗಳು.
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಗೇಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಳ್ ವಸ್ತಾರು ವಾಳ್ ಚೆಪ್ತಾರು, ವೀಳು ವಸ್ತಾರು ವೀಳು, ಭೋಜನಕ್ಕೋಸ್ತಾನು ಚೆಪ್ನಾರು, ಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೈಕಲ್ಲು, ಆಟೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಟೋ, ಏನೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರ? ఎవరో వస్తారు. ಅದೇ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಗುರುನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ನಮಗೆ. ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಹಾಡು ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ನೀನೊಬ್ಬ ನೋಡನಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೋಡನಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ, ಭಯವೇನು ಭಯವೇನು ಗುರುವೇ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೋಡದಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೋಡದಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ, ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಸುಖವೇನು 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 ಸುಖವೇನು
ಸುಖವೇನು ಪ್ರಭುವೇ ಸುಖವೇನು 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 ಪ್ರಭುವೇ ಸುಖವೇನು 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 ನೀನು ಜಗರಾಗೆ ನೀನು ಭಯವೇ 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 ಅಭಯ ನೀಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕಂಸಾರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಕಂಸಾರಿಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಂತೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಹರಿಕಥೆನೋ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋರು. ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗೋರ್ಗು ಹೀಯಾಡಿಸೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶಾಲಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಾ? ಬಾ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಇರಲಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಗುರು ಕೃಪೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರುದ್ರವನ್ನು ಚಮಕವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗುಚ್ಛ.
ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದವರು. ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತ ಅಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂಥ ಪ್ರತೀತಿ. ಆದರೆ ಶಂಕರರ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಜೀವನವನ್ನು, ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಇದೊಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಮೃತ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ देवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु
विरिञ्चादिभिरपि अतस्त्वा आराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। प्रभवति प्रभवति ಪ್ರಣಂತುಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗಮಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्. न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि. अतस्त्वा आराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि आराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति. कथमकृत पुण्यः प्रभवति. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಹೇ ಭಗವತಿ, ಸದಾಶಿವನು ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿವೇ ಶಿವಾನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತನೋ ಭಾವನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡದಿದ್ದರೆ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹಳಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವವನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನಾದನು? ಕ್ಲಾಸಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ.
ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋರು ನೀವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನದ ಹೆಸರುಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಾಸೇ. ಇದು ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಶ್ಲೋಕಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಮನ, ಅವರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಬ್ಬಳೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂಗೈಲಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಇರಲಿ ಸ್ವರ್ಗ. ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಷಯ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡು. ಹೇಳ ಬಾಬಾ, ಇಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತೆಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅನಂತ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ತಾರಾ ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರು ಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಅನಂತ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ತಾರಾ ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರು ಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ
पतिता समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकावाच पतिता हिता नमो पदावृताभ्यां नानाविमोहानि निवारिकाभ्यां नामजनाभीष्टतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरे विराज झषकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपन्थे नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्यादिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् व्रतवैभवाभ्यां समाधिधान व्रतदीक्षिताभ्याम् रमाधवान्ध्री स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहाया च दुरन्धराभ्याम् स्वान्ताश्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಜನ ಸುಶರಣ ತರಣ ಪ್ರಣತ ಜನ ಸುಶರಣ ನಮನ